देखो बंधुरा एखाने आमी 1 चामच मौरी 1 चामच धने और 1 चामच जिरे और 4टे शुकनो लंका और निएछि 3-4टे मतो तेजपाता और अल्प एकटू गोलमरिच और 4-5टा लवंग 4टे एलाच 4टे दारचिनिर टुकरो और नेब एकटू जैत्री फुल और एकटा बड़ो एलाच एगुलोके आमी रोस्ट करे नेब दिए भाजा मशला तैरी करे नेब। नमस्कार बंधुरा घरगिन्नी अलराउंडार चैनेले सकलके स्वागत। आज के आमी निये एसेछि मुखरोचक एकटा रेसिपि। आज बानाচ্ছি आलुर चप। आलुर चप सबाई तोमरा बानाते पारो किन्तु आमी किभाबे बानाई सेटाई तोमादेर साथे शेयर करब। और आलुर चप खेते प्राय सकलेई भीषण पछंद करे। मशलागुलो आमार भाजा हये गेछे। एखन आमी एकटू ठंडा करे निये एगुलो गुঁড়ো करे नेब। आलुर चप बानानोर जोन्नो एखाने आमी 1 किलो आलू सेদ্ধ करे निয়েছি एबं सेদ্ধ करे निये खोसा छाड़िये निয়েছি और हाथे करे एकटू मैश करे निয়েছি बा आलूगुलोके एकटू चटके निয়েছি। एखन आमी दिये दिচ্ছি प्रयोजन मतो नुन। नुन आमी सेদ্ধ आलुर साथे खूब भालो करे माखिये निচ্ছি। नुन खूब भालो करे माखिये नेওয়ার पर एखन आमी 2-3टे मतो गाजर सेদ্ধ करे निয়েছিলাম आलुर साथेই। এখন আমি গাজরগুলোকে দিয়ে একটুখানি চটকে নিয়ে আলুর সাথে মেখে নেব। এই বাটির মধ্যে আমি কিছু গুঁড়ো মশলা নিয়ে নিচ্ছি। এখানে নিয়েছি খুব ছোট চামচের 1 চামচ শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো আর দিয়েছি 1 চামচ ধনে গুঁড়ো আর নেব হাফ চামচ জিরে গুঁড়ো আর নেব সানরাইজের মিক্স মশলা পাউডার 1 চামচ। ओभेने आमी कड़ाई बसिए दिएछि। कड़ाईते दिएछि 2 टेबिल चामच मतो सर्षेर तेल। सर्षेर तेल खूब भालो करे गरम करे निये दिएछिलाम अल्प एकटू कालो जिरे और एखन आमी दिए दिচ্ছি 2টো मिडियाम साइजेर पेঁয়াজ कुचो करे निये एखन आमी तेलेर मধ্যে दिए दिচ্ছি। पेঁয়াজ एकटू नाड़ाचाड़ा करे भेजे निচ্ছি। पेঁয়াজ एकटू नाड़ाचाड़ा करे नेওয়ার पर एखन आमी दिए दिচ্ছি 1 चामच ग्रेट करा रसुन और दिए देव 1 चामच ग्रेट करा आदा। आदा एवं रसुन पेঁয়াজের साथे खूब भालो करे भेजे नेब। पेঁয়াজ रसुन एवं आदा एकटू नाड़ाचाड़ा करे भेजे नेওয়ার पर एखन आमी दिए दिচ্ছি लंका कुचो। एखाने 4-5टा मतो लंका आमी कुचिए निয়েছিলাম सेटा दिए दिलाम। एखन आमी पेঁয়াজ रसुन आदार साथे नाड़ाचाड़ा करे निয়েছি और दिए दिलाम 1 चामच मतो हलुद। हलुद दिए एकटू नाड़ाचाड़ा करे निচ্ছি और दिए देव अल्प एकटू नुन। आलूते आमी नुन माखिए रेखेছি और अल्प एकटू नुन आमी एखाने दिए दिलाम। नुनटा बुझे दिए निते होबे। नुन दिए नाड़ाचाड़ा करे निये एखन आमी जे गुঁড়ো मशलागुलो रेखेছিলাম सेगुलो दिए देव। गुঁড়ো मशलागुलो दिए खूब भालो करे नाड़ाचाड़ा करे नेब। एखाने आमी कोनो रकम जलेर व्यवहार करछि ना। ग्यासेर फ्लेमटा लोते रेखेई आमी मशलागुलो दिए कषिये निচ্ছি। देखो बंधुरा खूब भालो करे आमी कषिये नेওয়ার पर एखन आमी दिए दिচ্ছি जे भाजा मशलाटा तैरी करेছিলাম सेटा आमी गुঁড়ো करे निये 1 चामच मतो दिए निয়েছি और बाकिटा आमी रेखे दिएছি। अन्य रान्नाते आमी व्यवहार करब निरामिष किंबा आमिष जे कोनो रान्नाई होक এই একটু মশলা যদি দিয়ে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু রান্নার স্বাদটা খুবই ভালো হয়। ভাজা মশলাও আমি নাড়াচাড়া করে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি যে আলুটা সেদ্ধ করে ম্যাশ করে রেখেছিলাম সেই আলুটা দিয়ে মশলার সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। আমার রেসিপি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করে দিও, সাবস্ক্রাইব করো, কমেন্ট করো এবং প্রচুর প্রচুর শেয়ার করে আমার পাশে থেকো। আলু আমি খুব ভালো করে মশলার সাথে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি নামিয়ে নেব এবং একটু ঠান্ডা করে নেব। কড়াইতে আবার আমি অল্প একটু সাদা তেল দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি বাদাম ভেজে নেব। देखो बंधुरा बादाम भाजा हये गेछे। आमी एखन नामिये निये एकटू ठंडा करे निये बादामगुलोके एकटूखानी भेंगे नेब। देखो बंधुरा बादामगुलोके आमी एकटू ठंडा करे निয়েছি এবং ভেঙে নিয়েছি।
এখন আমি কড়াইয়ের মধ্যে যে আলুটা মশলা করে রেখেছিলাম নিয়ে নিয়েছি এবং ভেঙে রাখা বাদামগুলো দিয়ে আরও একবার আমি মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন আমি একটু করে আলু নিয়ে হাতে করে গোল করে নিয়ে চ্যাপটা করে নেব চপ বানানোর জন্য। তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো চপের সাইজটা করে নিও, আমি আমার পছন্দ মতো করে নিচ্ছি। দেখো বন্ধুরা, চপ বানানোর জন্য সমস্ত আলুগুলোকে আমি অল্প করে নিয়ে গোল করে নিয়ে চ্যাপটা করে নিয়েছি। এই বাটির মধ্যে আমি আমার প্রয়োজন মতো বেসন নিয়ে নিয়েছি আর এখানে দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ মতো হলুদ আর দিয়ে দেব টেস্ট অনুযায়ী নুন আর দেব 1 চিমটে খাবার সোডা। এবার আমি বেসনের সাথে হলুদ, নুন এবং খাবার সোডা খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি অল্প অল্প করে জল দিয়ে ব্যাটার তৈরি করে নেব। বেসনের ব্যাটারটা এমনভাবে তৈরি করতে হবে, খুব পাতলাও হবে না আবার খুব ঘনও হবে না। বেসনের ব্যাটারটা আমি তৈরি করে নিয়েছি এবং খুব ঘনও করিনি আর খুব পাতলাও করিনি। দেখো আমি একটা আঙুল ডুবিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক এরকমভাবে তৈরি করে নিতে হবে। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ মতো সাদা তেল গরম করে নিয়ে আমি দিয়ে দিয়েছি। এবার আমি গরম করে নেওয়া সাদা তেল বেসনের ব্যাটারের সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নেব। এখানে আমি খাবার সোডা দিয়েছি আর দিয়ে দিলাম সাদা তেল গরম করে নিয়ে। এর ফলে চপটা খেতে খুবই মুচমুচে এবং মুখরোচক হবে এবং খুব সহজে কিন্তু নরম হয়ে যাবে না। দেখো সাদা তেল আমি খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি বেসনের ব্যাটারের মধ্যে চপ বানানোর জন্য যে মশলা আলু আমি তৈরি করে রেখেছি সেটা বেসনের মধ্যে কয়েকটা নিয়ে নিচ্ছি। আর কড়াইতে দেখো আমি সাদা তেল আগে থেকেই গরম করে নিয়েছি। এখন আমি চপগুলোকে দিয়ে ভেজে নেব। দেখো একটা করে চপ বানানোর আলু নিয়ে বেসনের গোলার মধ্যে ডুবিয়ে তেলের মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। কড়াইতে আমি সাদা তেল অনেকটা পরিমাণই দিয়েছি। এখন যতটা পরিমাণ দেওয়া যাবে আমি ততটাই চপগুলোকে দিয়ে ভেজে নেব। সাদা তেল আমি হাই ফ্লেমে গরম করে নিয়েছি আর চপগুলো ভাজার সময় গ্যাসের ফ্লেমটা হাই টু মিডিয়াম এবং মিডিয়াম টু হাইতে রেখেই ভেজে নেব। আর চপ ভাজতে খুব একটা বেশি সময় লাগে না, খুব তাড়াতাড়ি চপগুলো ভাজা হয়ে যায়। নিচের দিকটা একটু ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন উল্টে নিচ্ছি। উল্টে পাল্টে আমি চপগুলোকে ভেজে নেব। চপগুলো মুড়ির সাথে কিংবা এমনি শুধুই খেতে খুবই ভালো লাগে আর আলুর চপ খেতে খুবই মুখরোচক হয়। আর বন্ধুরা, তোমরা তো প্রত্যেককেই চপ বানাতে পারো, কিন্তু যারা বানাতে পারো না কিংবা এরকমভাবে বানাওনি তারা একবার বানিয়ে নিতে পারো, দেখবে খেতে খুবই মুখরোচক হবে। দেখো চপগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। আর এই চপ ভাজার সময় নামানোর সাথে সাথে যদি চপ খাওয়া হয় তাহলে তো দারুণ টেস্টি লাগে। তেলে ভাজা সব জিনিসই, ধরো আলুর চপ, পেঁয়াজের পকোড়া কিংবা বেগুনি, এই সমস্ত জিনিস কিন্তু গরম গরম খেতে একটু বেশিই ভালো লাগে। ঠান্ডা হয়ে গেলে কিন্তু খেতে অতটা টেস্টি লাগে না। আবারও আমি একইভাবে ভেজে নিচ্ছি। আবারও আমি উল্টে পাল্টে চপগুলোকে ভেজে নিয়েছি, এখন আমি নামিয়ে নিচ্ছি। আর বাকি যে চপগুলো আছে সেগুলো আমি একইভাবে ভেজে নেব। প্লিজ বন্ধুরা লাইক করো, কমেন্ট করো। তোমাদের লাইক কমেন্ট আমার কাছে ভীষণই গুরুত্বপূর্ণ, আমাকে ভিডিও বানাতে অনেকটাই উৎসাহ দেয়। এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। আজকের মতো এই পর্যন্তই, আবার আসবো অন্য কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে। সবাই সুস্থ থাকবে, ভালো থাকবে। চলো টাটা, বাই।